ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। खुशियाँ प्राप्त कर रहे हों। तखत साहिब जी के उपर लड़ीवार गुरु इतिहास की विचार कथा चल रही है। कल दे दीवाना विच आप सब ने सरवण किया दल भंजन छठम पीर परोपकारी सतगुरु श्री गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब गुरकीरतपुर साहब जी की पावन धरती उपर विराजमान हैं। महाराज जी के अनंत प्यारे गुरसिख गुरु का सीना गुरु का हिरदा गुरु का जिगर ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा बिधि चंद जी साहिब महाराज जी के पासों आग्ञा लेंदे हैं। महाराज मेरे शरीर का समा संपूर्ण हो चुका है, मैं हुण आप जी के हुक्म अनुसार और अपने किए हुए इकरार के अनुसार यूपी के देवनगर विच सुंदर शाह फकीर महात्मा के पास जाके अपना शरीर त्यागया चाहना हाँ, क्योंकि उन्हों का और मेरा शरीर त्यागन का समय जो है वक्त जो है वो एक ही है। आग्ञा बख्शो खुशा बख्शो। महाराज जी ने प्रसन्नता के घर में आन के कहा हाँ भाई 7 बजे जिमें आप जी नूं ठीक लगे आप जी जाओ। उस समय आप जी महाराज का खुशा लैके चाला पाउण तो पहला अपने पुत्र बाबा लाल चंद जी साहब जी नूं महाराज जी के चरनी पाया। गरीब नवाज मान ने बहुत भारी निवाजिया ते बचन कहे सदा सांझ तेरी पछतैनी तेरी साडे नाल सदा ही गुरु घर दे नाल सौखी ही गुरसंग निभ है। इस तरह बचन आउंदे ने सुखैनी कि सौखी ही निभ जाएगी और पुश्तां तक तेरी अते साडी सांझ जिहड़ी है वो बनी रहेगी। आप जी ने अपने साहिबजादा भाई लाल चंद जी साहब जी के ताईं फरमाया कि गुरु गरीब नवाज महाराज के घर के कारज करन लग्गियां कदे देरी नहीं करनी है। जो भी महाराज जी का हुक्म होवे उठ उआहू को दौड़ियो वाली जो तुक है वो अपने जीवन विच कमाउणी है। इस तरह कह के आप जी देवनगर गए हैं। जदों आप जी उत्थे गए सुंदर शाह फकीर समाधि विच लीन सन। आप जी ने उन्हां दे ताईं बचन कीते कि महात्मा जी ओ गुरमुखो सज्जणों आओ हुण साडा समा पूरा हो गया है। इन्ना कह के चिट्टा चादरा थले विछा के चिट्टा चादरा उपर ओढ़ के महाराज गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी का ध्यान धर के श्री जपजी साहब जी का पाठ करके आप जी ने और ब्रह्म ज्ञानी खुदा रशीद फकीर रब नूं प्राप्त हुई आत्मा महात्मा धर्मात्मा साईं सुंदर शाह जी साहब जी जो मुसलमानी जामे विच सन दोनों ब्रह्म ज्ञानियों ने शरीर त्यागया है। आप जी का उत्थे साध संगत जी स्थान बनया होया समाधा बनया होया तो सुंदर शाह जी साहिब जो मुसलमान फकीर हनगे साध संगत जी उन्हों का उत्थे मकबरा बनया होया उन्हों की कबर सथल उत्थे शोभाएमान है विराजमान है। गुरसिख जाके दीदार पाउंदे हैं। इस तो बाद आप जी दे सुपुत्र बाबा लाल चंद जी साहब ते आदिक आप जी के संतान दे गुरमुखां ब्रह्म ज्ञानियां ने आप जी के शरीर दी अस्थियां जो सर गईयां उतों लिया के सुरसे नगर विच भी शोभाएमान कीतियां ते यादगार रूप दे विच आप जी का स्थान समाधा सथल बनाया है। इस तरह बाबा बिधि चंद जी साहब जी ने देवनगर यूपी में जो अज भी शोभाएमान है तो उदासी महापुरखों का उत्थे पहरा है उत्थे आप जी ने शरीर त्यागया है। सतगुरु गरीब नवाज गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह बाबा बिधि चंद जी साहब जी के चलाने तो बाद की कौतक करते हैं किमें महाराज की कथा आ रही है। आओ जितने भी माई भाई बिरध बालिक महाराज जी की गोद में शोभायमान होकर और देशा विदेशा प्रदेशों में दूरदर्शन दूर सरवण भा मीडिया के जरिए महाराज की बाणी गुरु के इतिहास गुरु की कथा के नाल जुड़ रहे हो भाई। आओ एकाग्रता बनाओ श्री गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी के चरणों का ध्यान धरो। निके निके प्यारे बच्चों को कंट्रोल में रखियो और मोबाइल फोन खास करके बंद ਜਾਂ साइलेंट ते लाओ भाव एकाग्रता बनाओ। श्री गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जी के चरणों का ध्यान धरते हुए रसना पवित्र करो। प्यार दे नाल गज की आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। दोहरा श्री हर गोविंद चंद जी
ਬਿਰਹ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸੱਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਹੁ ਉਦਾਸ ਉਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਪੇਵ ਨ ਕਛੂ ਜਨਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਹ ਕੈਸੀ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰੁੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਿੱਜੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਖੂਨੇ ਜ਼ਿਗਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਖੂਨ ਆ, ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਖੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਡ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ ਦੀ ਆਭਾ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੁਹੱਪਣ ਖੁਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੁਹੱਪਣ ਆਭਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਖੋਰ ਖੋਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਭਲਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਵੈਰਾਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਰਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਣ ਨਜੀ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੋ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਹਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਭਗਤ ਵਿਛਲ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਚੌਪਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕੋ ਰਾਖਹਿ ਪਾਸਾ। ਆਪ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਬਹੁ ਭਾਂਤਨ ਤੇ ਦੇਤ ਦਿਲਾਸਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸੋ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਨ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਹਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਧ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਚੋਰ ਮਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਡਕੈਤ ਮਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਦਾਨੀ ਮਰੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਮਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਥ ਦੇ ਦੁਖੀ ਮਰੇ ਨੇ। ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਅਵਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਪੰਥ ਉੱਪਰ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਵਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡਕੇ ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਕੂਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਕੀਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਭਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਠਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾ ਟਕਸਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ। ਵਾਹ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਵਜਨ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਹੰਗਮ ਸਨਗੇ, ਅਖੇ ਉਹ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੰਗਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜਿੰਤੂ ਜਾਤਾ ਸੋ ਗ੍ਰਸਤ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਗ੍ਰਸਤ ਕੇ ਫਾਸਾ ਹੋਣ ਨਾ ਪਾਈਐ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸਾ। ਜੇ ਰਾਮ ਕੇ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਗ੍ਰਸਤ ਕਾ ਫਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਹੰਗਮ ਹੋਣਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਹੰਗਮਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਤਤਵੇਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿਹੰਗਮ ਅਨਮੈਰਿਡ
नहीं सीगे जी, बिल्कुल भी नहीं। आप जी गृहस्थी गुरु के गुरसिख सन, गृहस्थी गुरु के सिख, मतलब जो सतगुरु गृहस्थी सन उस गुरु के गृहस्थी गुरसिख होए हैं आप जी। सो आप जी के पुत्र का नाम भाई लाल चंद जी साहब होया, जिन्हां दी कल कथा आप जी ने सुनी सी। ते महाराज ने यह भी वचन कहा सीगा कि तेरी साडे नाल पुश्त दर पुश्त जिहड़ी है वो सांझ रहेगी ते गुरु घर दे नाल सौखी ही निभेगी। पुश्तैनी ते सुखैनी, ये दो शब्द कल की कथा विच सुने सन। फिर बाबा बिधि चंद जी साहब जी ने अपने पुत्र भाई लाल चंद जी साहब जी नूं महाराज दे चरनी पाया, कल की कथा च आया। ते चरनी पा के कहा सी अपने फरजंद नूं कि जो महाराज कहण उस वेले करना है, उहदे विच आलस नहीं करना है। गुरु नूं परमेश्वर जान के पूजना है, महाराज परमेश्वर स्वरूप हनगे, महाराज उपर अकीदा रखना है। फिर बाबा बिधि चंद जी साहब जी के जान पर गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज विजोग विच भी हैं, नेत्रां चों हंझू भी बहाउंदे ने। जिवें पुत्र तां प्यार करदा है, माँ भी करदी है, सिख तां महाराज दे सो इन्हां विराग वाले दिन दिहाड़ियां पर विराग करते, महाराज ने भी विराग किया है। तो अपने सिख सेवक दे पुत्र भाई लाल चंद जी साहब जी नूं अपने महाराज पास रखते सनगे सदा ही। ये महाराज ने अपना किया होया प्रण जिहड़ा है वो पालिया है। तो आप जी गृहस्थी गुरु के गुरसिख होए ने, बड़ा बड़ा भारी आप जी का खानदान है, संतान है। और सुर सिंह नगर जो कि वड्डा नगर है पंजाब के नगरां दे विचों, पिंडां दे विचों, उत्थे ते आप जी के नाम की पत्ती भी है एक। जिवें इत्थे बिहार में आपां टोला कहने आ, नया टोला, मशवा टोला, सुनार टोली, इस तरह उवें पिंडां विच पत्तियां हुंदियां ने, गलियां कह लो, मुहल्ले कह लो, समझण दे वास्ते। भाई की पत्ती है बाबा बिधि चंद जी साहब जी की पत्ती, उन्हां दे खानदान संतान दे अनेकां ही गुरसिख जिहड़े हन, सिद्दकी महात्मा लोग। फिर गांह दी गांह अगे जिवें दरियाओं विचों कई नदियां, नदियां विचों कई वाहड़े निकलते हनगे वो सारे दरिया का अपना ही सरमाया। इस प्रकार आप जी के खानदान संतान तो जिथे होए आ, उत्थे संतान विचों भी गांह दी गांह कई परपाटियां, रिश्तेदारियां विचों भी कई कई गुरमुख महात्मा, परोपकारी, निहंग बिरती दे त्यागी विरागी, सूरबीर ते विद्वान भी साध संगत जी पैदा होए हैं, अगे भी होणगे। गुरु का वचन अटल अछेद है, गुरु का वचन कटे भ्रम भेद, गुरु का वचन मरदा जांदा नहीं है, गुरु का वचन अमर है। इस प्रकार साध संगत जी ये किरदार कुशी है। तो किरदार कुशी तो भी गहरी एक चाल है कि होंद तो ही मुनकर हो जाना। इस प्रकार हौली हौली लिखी जाना, बोली जाना, फिर कह देना भी बनाइया हुई गल्लां हन। ये ग्रंथ तो साध संगत जी किन्ने पुराने ग्रंथ हैं, इन्हां विच जिक्र आ रहा है। इस प्रकार साध संगत जी ये भला की कौम नूं नुकसान है, भला किन्ना लाभ है। किसी परिवार नूं महाराज ने निवाजिया है, असीं उहदे शरीक क्यों बनते हैं भला? ठीक है, जे साडा अकीदा नहीं तो सानूं कोई हक हकूक नहीं हैगा भी असीं गुरु की कीतियां होइयां नूं झुठलाइए। वो भी गुरु की अपने आप नूं अंश बंश जान के, गुरु की बख्शिश जान के, गुरु का बाणा शरीर ते धारण करना, प्रचार प्रसार करना, लंगर लाने, और इस प्रकार पंथ दे वास्ते हर वेले खड़ जाना, मर्यादा दे वास्ते, सिद्धांत दे वास्ते किन्ना प्रचार प्रसार हो रहा, किन्ने गुरुद्वारे, किन्ने सथल, किन्नी सेवा की करवाई, किन्ने विद्यालय, किन्ने स्कूल, की कुछ दे बारे पंजाब के लोगों को साडे तो वध के पता होवेगा। असीं ते इत्थे साल विच एक बारी ही दर्शन करते हाँ बाबा बिधि चंद जी साहब जी के दल पंथ का। इत्थे गुरु का बाग स्थान है, उत्थे पड़ा हुंदा है दल पंथ का। तो इत्थे आस पास दे बिंत लंगर हो जाते हैं महाराज की कृपा के नाल। उत्थे रहन वाले जिहड़े लोग ने उन्होंने इत्थे आउणा पैंदा लंगर छकण लई, ते किन्ना वो निहालो निहाल हुंदे हन। सो इस प्रकार किन्ने किन्ने साध संगत जी ये पंथ दे मार के हैं, किन्ने चोज ने, किन्ने कौतक ने। इस प्रकार ये गुरु की नेमतां हैं, इन्हों कभी झुठलाउणा नहीं चाहिए है। असीं गुरु के शरीक बनते, जिहड़े गुरु के शरीक बनते हैं उन्होंने फिर गुरु आपे वेंदा है, उन्हों का हशर फिर दुनिया वेखदी है। इस प्रकार साध संगत जी पंथ के वाधे की गल करनी चाहिए है, जिस नाल पंथ में कोई वाधा होवे। ढैंदी कला की गल करन दा रिवाज साडे विचों ये खत्म होना चाहिए। खैर इस वैन में बहुता ना वाहीए। महाराज गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह बाबा बिधि चंद जी साहब जी के जान पर विजोग वाले पहरे विच हैं आप जी, ते बहुत आस और महर है
ਭੇਵ ਨਾ ਕਛੂ ਜਨਾਏ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਇਲਾਹੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਇਲਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਮਰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਨਕ ਰੁਨਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ, ਜੇ ਰੋਵੈ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕੋ ਰਾਖੇ ਪਾਸ, ਬਹੁ ਭੰਤਨ ਕੇ ਦੇਹ ਦਿਲਾਸ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਦਿਲਾਸੇ ਹੌਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪ। ਬਹੁ ਭਾਂਤਨ ਤੇ ਦੇਤ ਦਿਲਾਸਾ, ਬਹੁਤ ਭੰਤਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਪਾਛੇ ਦਸਤਾਰ, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਬੰਦਵਾਏ ਮਿਰਦ ਬਾਕ ਉਚਾਰ। ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦੀ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪਿਆ ਤਨ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਬਿਦ ਹੀ ਦੀਨਸ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨਗੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਖਾਂ, ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਕਸੂਰ ਦਾ ਲੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਖੀਰਲੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਥਾ ਆਈ ਸੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਛੰਦਾ ਹੈ, ਆਖੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਿਸ ਬੇਦੀ ਹੀ ਦੀਨਸ ਵਡਿਆਈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਲੈ ਹਰ ਖਿਓ ਗੁਰ ਸੇਵ ਕਮਾਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਨ ਕਾਰ ਪਰ ਤਿਸ ਹੀ ਲਾਇਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਨਗੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਦਾਰ ਸਨ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਜੋ ਹਨ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਮਸੰਦਨ ਸੰਗ ਮਿਲਾਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਸੰਦ ਸਨ, ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਦਮੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਉਪਬਨ ਪਿਖਨ ਬਿਲੰਦ। ਆਪ ਜੀ ਉਪਮਨ ਬਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਗੀਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਨ ਜੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਪਮਨ ਛੋਟਾ ਜੰਗਲ ਕਹਿ ਲਓ। ਬਗੀਚੀਆਂ ਮਾਣ ਨੇ 52 ਬਗੀਚੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸਨਗੀਆਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਜਹਾਂ ਬਹੁ ਤਰਵਰ ਜਾਤੇ, ਬਹੁਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਤਰਵਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਖੜੇ ਹਨ। ਚੰਪਕ ਰਾਏ ਬੇਲ ਬਹੁ ਭਾਂਤੇ, ਬੇਲੀਆਂ ਰਾਏ ਬੇਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰੂ ਆਮ ਅਮਰੂਦ ਤਰ ਅੰਬ, ਫਿਰ ਆੜੂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਪੇੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਬ ਇਹਨੂੰ ਰਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਸ ਆਲੈ, ਰਸ ਦਾ ਘਰ ਅੰਬ। ਨਿੰਬੂ ਕਦਲੀ ਖਰੇ ਕਤੰਬ, ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਇਹ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਤੇ ਕਦੰਬ ਜੋ ਹਨ। ਦਾਰਮ ਸਿਓ ਫਾਰਸੇ ਖਿਰਨੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰ ਹਨ, ਫਾਲਸੇ ਹਨ ਔਰ ਚਿਰਮੀਆਂ ਹਨ। ਫੂਲਨ ਡਾਰੀ ਬਹੁ ਬਿਦ ਬਰਨੀ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਗੀਚੀਆਂ ਹਨ ਗੀਆਂ। ਕਠਲ ਬਠਲ ਨੌ ਰੰਗੀ ਸੁੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜੋ ਨਰੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਫਲ ਹਨ। ਕਠਲ ਥੋੜਾ ਕਠੋਰ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਬ ਦਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਤਰ ਉਪਬਨ ਅੰਦਰ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ। ਰਾਏ ਜੋਧ ਅਰ ਭਾਨਾ ਸੰਗ, ਰਾਏ ਜੋਧ ਜੀ ਸਾਹਿਬ
ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਾਲੇ ਲਹਿਰ ਉਤਰ ਤਜ ਦਏ ਤੁਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਘੋੜੇ ਜੋ ਹਨ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਬਰੇ ਤਰੋਵਰ ਹੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਰੁੱਖ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪੁਸ਼ਪ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰੇਰਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਸਰਾਹਨ ਇਹ ਬਰ ਬਿਕਸਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਲਾਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋ ਟੌਰ ਉਚੇਰੇ ਨਿਕਸਿਓ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜੋ ਟੌਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਕੋ ਸੁੰਦਰ ਬਰਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਛੋ ਸੋ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੋਭੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਪਾਂਖੁਰੀ ਇਸ ਕੀ ਸੋਹਤ। ਇਹਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਆਕ੍ਰਿਤ ਮਹਾਬਨੀ ਮਨ ਮੋਹਤ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਖੂਬੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸੁਕਛਕ ਪਿਛੇਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ। ਉਤੇ ਤੁਰੰਗ ਪੰਥ ਕੇ ਨੇਰੇ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਗ ਘੋੜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਦੇ। ਰੁਕਿਓ ਪੌਰ ਉਪਵਨ ਕੋ ਤਬੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਬਾਗ ਦਾ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਘੋੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਰ ਕੀਨੇ ਵਰਜਨ ਸਭ। ਘੋੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਨੇ। ਸਗਰੇ ਮਗਤੇ ਦੂਰ ਹਟਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਤਬੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਚਲ ਆਏ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਗਏ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਹਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਅਲਪ ਬੈਸ ਮਹਿ ਲਖ ਕਰ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਜੇ ਸਵਾਈ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲਰਹ ਨਾ ਹੈ ਇਤ ਉਤਹ ਨਿਵਾਰੇ। ਵੀ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਪੈਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅਜੇ ਸਵਾਈ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਘੋੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਨਾ ਪੈਣ, ਕਿਤੇ ਪਿਛੰਡੀ ਨਾ ਹੋ ਪੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਛਕ ਦਾਸ ਜਿਨੋ ਕੇ ਸੰਗ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਤੇ ਅਰੋਹਨ ਬਲੀ ਤੁਰੰਗ। ਸੋਹਣਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਭ ਕਹੋ ਦਏ ਹਟਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਤਰੇ ਆਪ ਤਵੈ ਹਰ ਰਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਤਰ ਪਏ ਹਨ। ਸਤ ਪਾਲਨ ਕੋ ਸੂਖਮ ਜਾਮਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਬੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਬੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਹੈ, 100 ਜਾਮੇ, ਸੋ ਕਲੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, 100 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਸਤਰ ਜੋ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਪਹਿਰੇ ਬਹੁ ਅਬਿਰਾਮਾ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਚੋਲਾ ਆਪ ਜੀ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੀਆਂ 100 ਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੁੰਦਰ ਪਰਿਓ ਸਿਕੰਦ ਦੁਕੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕੂਲ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੋਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਜਾਮੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪੈਂਟ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਰੀ ਮੈਡ ਪਾਏ ਦਾਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਮੜਾ ਅਰਪਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਅਰਪਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਆਲੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨੋਟ ਆ।
ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਕਸਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਟੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਧ ਕੋਲੋਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਵਪਾਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਮੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਪਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਜਾਣਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੋਪਾ ਹਜੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮਾਇਕ ਵੀ ਔਨ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਤਖਤ 'ਤੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜੂਰੀਏ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਇਕ ਵੀ ਔਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਰੀਆਂ ਪਾਏਦਾਨ ਬਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਮੈਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਕਈ ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁਲੱਕੜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇਣ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਗਲਾਂ 'ਚ ਖੁਰਕੀ ਜਾਣਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕੀ ਜਾਣਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭੈ ਕਰੈ ਬਿਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਭੈ ਸਾਗਰ ਤਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਜਾਓ, ਪੈਰ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪੋਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰਮਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਗੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਗੇ ਹਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਨੰਗੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਹਜੂਰੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ 'ਚ ਹਜੂਰੀਆ ਪਾਏ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰੀਆ ਪਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਖਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ, ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸਜਾਉਣੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪਾ ਤੇ ਹਜੂਰੀਆ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ, ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਗਰ ਮੈਂ ਅੰਚਰ ਡਾਰਾ, ਸ਼ਿਮੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ਤ ਹੋ ਮੋਹੀ, ਅਪਰਾਧੀ ਅਰ ਮੂਰਖ ਕੋਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਹਉ ਅਜਾਨ ਮਤ ਮੰਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਾਣ ਸਕਿਓ ਨਾ ਕਹਿਓ ਤੁਮਾਰਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਗਰ ਮੈਂ ਅੰਚਰ ਡਾਰਾ, ਸ਼ਿਮੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰਾ।
ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਜੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੰਨੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਲੜੂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੱਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣੀ, ਪੱਲੜੂ ਫੇਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲਾਗੀ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰਿਵਾਜ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਇਆ ਲੈਣੀ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੋਟੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਤਰੇ ਤੇ ਹਜੂਰੀਏ ਵੀ ਗੋਟਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਟ ਕੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ 'ਚ ਲਕੋ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਲਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਲਾ, ਆਹ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਲ 'ਚ ਭਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, 14 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਜੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਸਟਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਨਾਲੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਝੂਠ, ਢੀਠਤਾਈ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੰਗ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣਾ ਤਿਆਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਪੱਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ। 1800 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਆਖੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਆ ਪੈਂਟਾਂ, ਪਾਲਾ ਤੂੰ ਪੈਂਟਾਂ ਆਖੇ। ਬਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, 5 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਵਾਈ ਵੱਖਰੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਸੀਤੀਆਂ ਸਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਵਾਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇਗੀ, ਜਾ ਆਖੇ ਪਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਨਾ ਹੀ ਛੋਈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਾਣ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੈਜ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100%। ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਦਬ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੱਜਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਬਾਲਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ 100 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ।
ਤੇ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤ ਪਾਲਨ ਕੋ ਸੂਖਮ ਜਾਮਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਪਹਿਰਤ ਬਹੁ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਪਰਿਓ ਸਕੰਦ ਦਕੂਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਸੋ ਸਰੋਪਾ ਹਜੂਰੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੰਦ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਲਾ ਚੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹਜੂਰੀਆ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੋਤਰੇ ਸਪੋਤਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਮਨੋ ਮ੍ਰਿਦਲਤਾ ਕੋ ਤਨ ਮੂਲ, ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਮ੍ਰਿਦਲਤਾਈ ਦਾ ਹੀ ਮੂਲ ਮੁੱਢ ਹੋਣ। ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣਾ ਅਤੇ ਹਜੂਰੀਏ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ੋਭਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੈ ਪਿਤਾਮਾ ਕੇ ਸੰਗ ਜਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾਮਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਤੇ ਚਾਲ ਚਲਤ ਚਪਲਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਵਾਯੂ ਬੇਗ ਚਲਨ ਤੇ ਪਰਸਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾਮਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਛੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੂੰ? ਸਤ ਪਾਲਨ ਜਾਮੇ ਕੋ ਸਰਸਿਓ, ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਮਾ ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਛੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਸਰਿਓ ਘਨੋ ਛੇਪਰ ਚਲ ਜਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਫੂਲ ਹੁਤੋ ਮਗਮਾਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਫੁੱਲ ਸੀਗਾ ਭਾਈ। ਸੋ ਜਾਮੇ ਲਗ ਅਟਕਤ ਟੂਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਸੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਅਟਕ ਕੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਫੁੱਲ। ਐਚਨ ਕਰੇ ਸਾਖ ਤੇ ਛੂਟਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਖ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਫੁੱਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੁੱਟਿਓ ਪੁਸ਼ਪ ਰਹਿਓ ਤਹ ਪਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਬੇਗ ਤਿਮ ਧਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗੇ। ਮਿਲਨ ਪਿਤਾਮੇ ਕੋ ਚਿਤ ਚਾਹੀ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪਿਤਾਮਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਤਾਈਂ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਕਹਾਂ ਰਹੇ ਜਬ ਲਗ ਕਹਿ ਨਾਹੀ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾ। ਸੰਗ ਦਾਸ ਤਿਮ ਗਮਨਤ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚਤ ਭਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਫਿਰ ਉਪਬਨ ਸੈਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗੇਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਰਵਸ ਸਥੰਡਲ ਘਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਹੈ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੀਆਂ ਹਨ, ਸੋਹਣੇ ਰਾਹ ਬਣੇ ਹਨ। ਹਾਥ ਪ੍ਰਬੀਨਨ ਕੇ ਲਗ ਬਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਨ ਪਰ ਚਲੇ ਜਾਏ ਸਭ ਆਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਬਗੀਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਮਨਹਿ ਭੀੜ ਲਾਰ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਮਗਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਭੀੜ ਜੋ ਪਾਈ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮਿਰੀਆ। ਕਿਉ ਧਰੋਵਰ ਸੁੰਦਰ ਛਾਇਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਛਾਂ ਵਾਲਾ। ਬੈਠਨ ਹੇਤ ਰਿਦਾ ਬਰਮਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਤੀ ਸਗਨ ਬਹੁਤ ਤਿਸਕੇ ਤਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਸੋਹਣੀ ਛਾਂ ਸੀਗੀ। ਵਰਸ ਕਰਾਏ ਬੈਠਬੋ ਕਰੇ, ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਲੀਚਾ ਵਿਛਵਾਇਆ ਤੇ ਸਜ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਬਾਤਨ ਕਰਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤ੍ਰਿਣ ਸਬਜੀ ਚਹ ਔਰ ਨਿਹਰਤੇ, ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਫੇਰੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਸਮੈ ਮਹਿ ਉੱਠ ਕਰ ਚਾਲੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਿਕਟ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹਨ। ਸਨੈ ਸਨੈ ਜਿਮ ਆਗੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਟ ਆਵਤ ਭਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ। ਟੂਟਿਓ ਪਰਿਓ ਪੁਸਪ ਜਿਹ ਥਾਈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਾਂ ਪਹੁੰਚਤ ਭੇਜਗ ਸਾਈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਗਏ ਦੇਖਿਓ ਬਿਦ ਭਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਉਤੋ ਸਰਾਹਿਓ ਸੁੰਦਰ ਖਿਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਫੁੱਲ। ਜਬੈ ਬਿਲੋਕਿਓ ਟੂਟੋ ਪਰਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰੁੱਠੇ ਤੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਸਾਖਾ ਲੱਗਿਓ ਹੁਤੋ ਹਮ ਹੇਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਫੁੱਲ। ਅਬ ਇਹ ਕਿਹ ਤੋਰਿਓ ਚਿਤ ਗੇਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੋੜ ਕੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਉਪਮਾ ਮਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀ ਪਾਵਤ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਖਿੜਿਆ ਚਿਹਰਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਖਿਰੀ ਪਾਂਖਰੇ ਹੁਤੋ ਤੇ ਸੁਹਾਵਤ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਸਨ ਇਹਦੀਆਂ। ਸਾਖਾ ਸਹਿਤ ਤਰੋਵਰ ਅਵਨੀ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਜ ਛਬ ਤੇ ਦਿਖਰਾਵਤ ਰਵਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਆਬ ਛਿਨ ਛਿਨ ਪ੍ਰਤ ਇਹ ਕੁਮਲਾਵਤ। ਤੇ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੁਮਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੁਰਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਕ ਸਹਿਤ ਮੁਖ ਸਮਤਾ ਪਾਵਤ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਗਮਗੀਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਟਹਿਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ। ਕਾਰਜ ਕਹਾਂ ਸਰਿਓ ਇਸ ਤੋਰੇ। ਔਰ ਕਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸਰ ਗਿਆ ਭਲਾ, ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਧਰਨੀ ਪਰਿਓ ਭਾਈ ਦੁਤ ਹੇਰੇ। ਔਰ ਕਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਮ ਸਦ ਗੁਰ ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਸਬੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹੇ, ਕਿਉਂ ਤੋੜਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ। ਬੂਝਨ ਹੇਤ ਨਰਨ ਸਮਹੇਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਝਣ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਉਤੇ ਸੰਗ ਸੋ ਕਿਨਹੁ ਨ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੇ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਤੂਤਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਖਾਨਾ। ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਜਬ ਸਭ ਹਨ ਮੁਖ ਤੂਸਨ ਠਾਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਦਾਸ ਤਿਨ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਭ ਹੇਤ ਸੁਨਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਚਲਤ ਉਤਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਪੋਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਨਾਲ। ਦੀਰਘ ਜਾਮਾ ਅਟਕਿਓ ਯਾਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਰਘ ਲੰਮਾ ਖੁੱਲਾ ਜਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰਿਓ ਟੂਟ ਧਰ ਤੂਰਨ ਤਾਸੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੁਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸੁਮਤ ਬਤਾਵੇ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਤੀ ਰਗ ਜਾਮਾ ਗਰ ਪਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਖੁੱਲਾ ਜਾਮਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਬਾਣਾ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨ ਸੰਕੋਚ ਸੰਭਾਰ ਚਲਨ ਤੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਫਿਰ। ਜਿਹੇ ਪਸਰਤ ਗਨ ਬਿਗਨ ਪਰੰਤੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਦਵੇ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ, ਮਰਾਤਬੇ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਤੋੜੇ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨੇ ਪਿਤਾਮੇ ਕੀ ਇਮ ਬਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਤਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਬੰਦਨਾ ਠਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਡੰਡੋਵਤ ਹੋ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ। ਤੁਰਤ ਸੰਕੋਚਿਓ ਜਾਮਾ ਗਰ ਕੋ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਾ ਚੋਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਸੰਭਾਰਨ ਪਾਏ ਸ ਕਰ ਕੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਬ ਤੇ ਮਾਨਿਓ ਬਚਨ ਭਲੇ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜਬ ਲੋ ਜੀਏ ਨ ਛੋਰ ਚਲੈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਤਪਾਲਨ ਕੋ ਜਾਮਾ ਪਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 100 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਮਾ ਚੋਗਾ ਆਪ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਚਲਨ ਸਮੈ ਕਰਤੇ ਸੁਖ ਚਾਵੈ। ਔਰ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਸੀਖ ਪਿਤਾਮੇ ਕੀ ਨ ਬਿਸਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾਮਾ ਗੁਰਦੇਵ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਧਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੇਵਤ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਬੜ ਰੋਜ ਦੁਖ ਸਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪਾਲੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਤਾ ਹਯਾਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਬਾਣਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਰਮ ਦਿਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਕੁੱਕੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲੇਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਅਖੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਰਮ ਦਿਲ ਸਨਗੇ। ਤੋ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਰਹੱਸਮਈ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਅਸਾਸਾਰਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਬਨਾਰਸ ਕਾਂਸ਼ੀ ਲੀਚੀ ਬਾਗ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਰ, ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਰਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ
ਜੋ ਰੁੱਖਾਂ ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਕੂਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਲਾਈਟਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬਿਨ ਨਾਗੇ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਏ ਰੋਡ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਪਾਉਣ। ਸੋ 2-4-10 ਦਿਨ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਣਕਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਹਫ਼ਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਣ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਨਗੇ, ਉਹ ਪੇਂਟਰ ਸਨ, ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੇਂਟਰ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। 2 ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 21 ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਹੁਨਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਓ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖੁਸ਼ਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਵੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ 2-4 ਭਰਾ ਹਨ, 2-2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ 8 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਭਲਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲਿਖਾ ਦੇਵੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਮਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁੰਗੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ, ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਰਖਾਓ ਭਾਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਕਮਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤਤਪਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਦਮ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਖੰਡ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਤਖਤ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਵਰਤਾਉਣ। ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਨੇ, ਤਖਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਖੁਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਉ ਆਇਆ, ਲੇਖਿਆ ਗਣਤ ਨਾ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਨਾ ਸੁਧ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ। ਸੀਖ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਨਾ ਬਿਸਾਰੇ, श्री हर राय प्रतज्ञा तारे, जिम श्री नानक सेवत रहे, गुर अंगद भट रुज दुख सहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।